नियम जो परमेश्वर विवाह को संस्थापन करिसंती कारण ईश्वर ही विवाह संस्थापक अटंती आउ से गोटे नियम धार्य करिसंती ता मु आपनको सम्मुख रखिबा पई चाहे माथ्यू तार 19 पर्व तार 5 पद आउ 6 पद एटा लिखा जाए आउ कहिले एही कारणरू पुरुष पितामाता को परित्याग करी निज स्त्री ठारे आसक्त हेबो आउ से दुहे एकांग हेबे 6 पद एणु से माने आउ दुई नुहंती किंतु एकांग अटंती अतएव ईश्वर जहा संयुक्त करी अछंती मनुष्य ताहा विभिन्न न करू इस स्थान में देखु जो परमेश्वर विवाहर नियम को स्थापन करिसंती से एही नियम मध्य स्थापन करिसंती विवाह परवर्ती समय रे से कहिले कोन पुरुष पितामाता को परित्याग करी झियो बापा माँ को छाड़ी नुह पुरुष पितामाता को परित्याग करी निज स्त्री ठारे आसक्त हेबो आउ से दुहे एकांग हेबे किंतु विवाह परे मध्य अनेक पुओ माने बापा मांकर अंडर रही करे बापा माँ जे प्रकार परामर्श दियंती जे प्रकार ताकू कढ़ई नियंती सेमती जीवा पई चेष्टा करंती विवाह परे मध्य बापा मांकर कथा अनुसार परिचालित हेबा द्वारा अनेक पुओ माने आपनार घर निज हाथ रे भांगी सारी एबे मध्य विवाह परे अनेक पितामाता चाहूचंती जे मोर पुओ मोर अधीनतार रहू मोर कथा मानि चालू आमर आदेश मान्य करू आमर कथा अनुसार ता स्त्री प्रति व्यवहार करू जहाँ बाइबल सम्मत नुहे तेणु अनेक परिवार भांगिबा पई जाउची अनेक परिवार भांगिबार द्वार देश रे रहिछि प्रभु कौन कहउछन 6 पदरे एणु से माने आउ दुई नुहंती किंतु एकांग अटंती आगरू आपणकर पुओ एकुटिया थिले से विवाहित नथिले एबे से विवाहित होइचंती तेणु ए पुरुष आ स्त्री उभय अलगा नुहंती एक अटंती परस्पर को साहाय्य करबा पई परस्पर को परामर्श देबा पई परस्पर जत्न नेबा पई प्रभु तांको पई गोटे अनुरूप सहकारी निर्माण करिसंती अतएव ईश्वर जा संयुक्त करी अछंती मनुष्य ताहा विभिन्न न करू अनेक स्थान रे हम देखु विवाहर परवर्ती समय रे बर पक्षर हो बा कन्या पक्षर हो कहीं ना कहीं प्रवेश करी एमानक दुही को मध्यरे गंडगोल सृष्टि करती भूल बुझामणा सृष्टि करती जहाँ द्वारा परवर्ती समय एमानक संपर्क आ सुधुरी पारे ना अनेक एइथिपाई छाड़पत्र शिकार होइछंती कारण विवाह परे मध्य ये पुओर बापा माँ बा माँ बा परिवार अन्य माने पुओ को आयत्त कर रखती आउ सेमानकर कथा अनुसारे पुओ परिचालित हो बोली चाहती जदि से स्त्री आड़ को ढलैबे सेमान ताकू अनेक प्रकार अभियोग करी अनेक प्रकार कथा कहबार देखु से आग छोट थिले किंतु विवाह होला परे बापा माँ रो कंट्रोल तांको पर रहिबा उचित नुहे बापा माँ दूररू परामर्श देबे परामर्श मागिले देबे सेमान को बाहर से साहाय्य करिवे किंतु भितरे प्रवेश करी गंडगोल करेबे नहीं अनेक परिवार प्रकार में देखु अनेक थर कौन हुए ए बर पक्षर बापा माँ बा बंधु बांधव प्रवेश करती आउ झील को शांति करती नचेत कन्या पक्षर प्रवेश करिकी उभय मध्य गंडगोल करती एटा गोटे आम ए दिन मान देखुछु विवाह परे पुओ झील शांति रही पारु नाहंती बाह्य पदक्षेप अधिक रोची बाह्य हस्त बहुत रोची लोक माने एमान को शांति रही दउ नाहंती मु कहिबा पई चाहे ईश्वर समान को संयुक्त करिसंती आ समान को सहाय्य करिबा पई ईश्वर अछंती आपण को ऊर्ध्वरे ईश्वर अछंती से सर्वज्ञ से सर्वशक्तिमान से सब विषय को नियंत्रण करि पारंती कारण परमेश्वर उभय को संयुक्त करिसंती आ से जहाँ संयुक्त करिसंती से जानिसंती काहे संयुक्त करिसंती आमे कोन करू ना समान को उभय मध्य अनेक खूण आमे खोजी बुलू विवाह परे हमको चेतना पसे जे ए झीओटा ठीक नुहे ए पुओटा ठीक नुहे एमान उभय उभय को फिट नुहंती किए कहिला बाइबल कौन कहूछि आदि पुस्तक तार 2 पर्व 18 पदरे अनंतर सदाप्रभु परमेश्वर कहिले मनुष्य एकाकी थिबा भलो नुहे आबे ताहा निमंते ताहार अनुरूप सहकारी निर्माण करिबा परमेश्वर जेहेतु से विवाहर संस्थापक अटंती विवाहर समस्त विषय से परिचालना करंती तेणु से अनुरूप सहकारी जगाती पुओ आग एकाकी थिले आउ तांको पाई प्रभु गोटे अनुरूप सहकारी जगाइछंती मु कहिबा पाई चाहे
ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ଆମେ ବାହାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିବା ଗୋଟେ ମହାପାପ ଅଟେ। ଆଜି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମରେ ରହିଥିଲେ ଗୋଟେ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରସ୍ପର ବଚସା କରିବା ପାଇଁ, ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଦୋଷାରୋପ କରିବାର ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ କେହି ନା କେହି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳିର ବୀଜ ବୁଣିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ତିକ୍ତତା ବଢି ଯାଇଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ବିବାହର ନିୟମ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ରହିବେ, ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ, ଆଉ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଉତ୍ତମ ଅଟେ ଉଭୟ ମିଶିକି ସେମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବେ, ଉଭୟ ମିଶିକି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗଭର ହେବେ। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବାପା ମା ବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବା ପ୍ରିୟଜନ ବା ଅନ୍ୟ କେହିକୁ ସେମାନେ ଯଦି ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଉପରେ ପଡ଼ି ପରାମର୍ଶ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ଦୁହେଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟନ୍ତି। ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଇମୋସନକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଉଭୟ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଆ ନ କରିକି ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ବା ତ୍ୟାଗପତ୍ର ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ବିବାହର ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କେତେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିଥିବେ, କେତେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଥିବେ। ଗୋଟେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିବାହରେ କାର୍ଡ ଦେଇକି ଡାକିଥିଲୁ, ଏ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ହେବା ସମୟରେ ଏମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆମେ 2000 ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଭୋଜି ଖୁଆଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ଗଲେ କୁଆଡେ? ଯୋଉ ପାଳକମାନେ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ, ଜଣେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କାହାନ୍ତି? ସେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯେଉଁମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସେମାନେ କାହାନ୍ତି? କେବଳ ଭୋଜି ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାହାଘର କରାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏମାନଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷ ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବ, ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ଏକାଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି, ଏକାଠି ରହିବେ, ଆଉ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଆମେ ଦେଖୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟମରେ ଏହା ଅଟେ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିବେ। ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନେକ ପରିବାରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହିଛି, ଅନେକ ପରିବାରରେ ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନାସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ପରିବାରରେ ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବା, ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ଏକତ୍ର ରହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁରା କରିପାରିବେ। କାରଣ ବିବାହର ସଂସ୍ଥାପକ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଛଡା କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବ ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆପଣ ଦେଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପରିବାର ଗୁଡାକ ବିବାହ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେପରି ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମନମାଳିନ ଏକାଠି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ବିବାହର ସଂସ୍ଥାପକ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ନିୟମକୁ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନ କରିବେ। ଆପଣ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଛଡା କିଛି ଅଲଗା କରିବ ନାହିଁ, କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶୈତାନ ଫାନ୍ଦ ପାତିଛି ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଅନେକ କୁଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଅନେକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଏହି ସମୟରେ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ